नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कलश 230 पछी टीका चाले छे। आ टीका कर्म फल चेतनाना फलने हूँ भोगवतो नथी, परंतु मारा ज्ञान स्वभावने अनुभवुं छुं। ए वात ज्यारे ज्ञानी करे छे तो एना संदर्भमां आ टीका छे। जो शरूआत में 230 कलशनी पहेलाना जे कलश आव्या ए वखते कर्म चेतनानी वात हती, एटले के कर्म चेतनाथी रहित हूँ मारा स्वभावने अनुभवुं छुं अने कर्म चेतनाथी रहित थवामां त्यां 49 भंग लेवामां आव्या हता। केम के कर्म चेतना एटले करवाना भाव ए 49 रीते थाय। मनथी, वचनथी, कायाथी करवुं नहीं, कराववुं नहीं अने अनुमोदवुं नहीं। आपणे एने 9 कहेता हता, पण आचार्य भगवाने आपणने समजाव्युं कि 49 भंग थाय अने 49 भंग द्वारा ए कर्मथी निवर्ते छे। हवे निवर्तवानी वात हती एटले एमां प्रतिक्रमण आव्युं, आलोचना आवी ने प्रत्याख्यान आव्युं। केम के कर्मथी निवर्तवुं हतुं। भूतकाळना, वर्तमानना अने भविष्यना कर्मथी निवर्तवानी वात हती। अने कर्म केटला प्रकारे थई शके तो पोते करे, करावे, अनुमोदे, मनथी, वचनथी ने कायाथी एना कुल 49 भंग थाय तो ए 49 भंग द्वारा ए कर्म करतो हतो। तो ए प्रकारे दरेक भंगने लई अने समजाव्युं के एनाथी हूँ निवर्तुं छुं। ए बधी वात पहेला आवी गई। हवे आपणे जाणीए छीए के कर्म चेतना, कर्म फल चेतना ए बेथी रहित भगवान आत्मा ज्ञान चेतनामय छे। तो कर्म चेतनानी वात करी त्यारे तो ए 49 भंगनी वात लीधी, प्रतिक्रमण, आलोचना अने प्रत्याख्याननी वात लीधी। पण कर्म फल चेतना एटले पूर्वे बांधेला कर्म जे ज्यारे उदयमां आवे अने जे फल आपे ए फळने भोगवવું નથી। कर्म चेतनानी अंदर कर्तापणानी वात छे, कर्म फल चेतनानी अंदर भोगतापणानी वात छे, एटले एने भोगवવું નથી। अने अहींया तो समुच्चय रीते पहेला अमृतचंद्राचार्य भगवाने कलश 230 में ए वात करी दीधी के ज्ञानी पुरुष कर्म फल ने भोगववा इच्छतो नथी। कर्म फल भोगवाय ते पहेला ज खरी जाओ, कारण के हूँ तो मारा स्वरूप ने अनुभवुं छुं। आवी वात लीधी। हवे कर्म फलनी वात लीधी अने आ रीते जे कहेवामां आव्युं ए तो समुच्चय रीते वात करवामां आवी। हवे एने विस्तारथी कहे छे एटले टीकामां अमृतचंद्राचार्य भगवाने कर्म फलनी वात एक एक करीने लीधी। एटले कर्मनी घाती कर्म अने अघाती कर्मनी मुख्य 8 प्रकृति अने विशेषताथी लईए तो कुल 148 कर्मनी प्रकृति। एटले एटला प्रकारे कर्म बांध्या होय तो एटला प्रकारे कर्म फल आवे। एटले अहींया कर्म फल चेतनानी अंदर केटला प्रकारना फळने भोगववाना भाव होई शके ए वात ज्यारे समजाववी छे त्यारे 148 कर्मनी प्रकृति ना फळ एने मारे भोगववा नथी, कारण के
હું તો ભગવાન આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છું અને એમાં એકાગ્રતા કરું છું, મારા સ્વરૂપને અનુભવું છું. આ રીતે વાત કરી. એટલે હવે કર્મફળ ચેતનાને ભોગવવી નથી એમ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવે છે. ત્યારે અહીંયા કર્મ ફળ 148 કર્મની પ્રકૃતિ રૂપે જે હોય છે એ દરેક પ્રકૃતિના ફળની અહીંયા વાત કરી છે. એ ફળને હું ભોગવતો નથી, પરંતુ હું તો મારા સ્વરૂપને સંચેતું છું, એટલે એકાગ્રપણે અનુભવું છું, એ વાત લીધી. અને એ ટીકા ને આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજી રહ્યા છીએ. તો પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો, પાના નંબર 132, ટીકા ઉપરનું પ્રવચન. એમાં આપણે 2 પેરેગ્રાફ કર્યા છે. ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપણે શરૂ કર્યો અને એની પણ કેટલીક વાત લીધી છે. તો ત્રીજા પેરેગ્રાફથી આજે વાત લઈએ છીએ કે કર્મ પ્રકૃતિના 8 ભેદ છે: જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, મોહનીય, વેદનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય. તેમાં જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મની 5 પ્રકૃતિઓ છે. હવે પહેલું જ્ઞાનાવર્ણીય લીધું. તો જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મની 5 પ્રકૃતિઓ છે. આપણે જાણીએ છીએ મતિ જ્ઞાન, રૂપ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનઃપર્ય જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન. તો એ જ્ઞાનને આવરણ કરનાર કર્મની પ્રકૃતિ એટલે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય, શ્રુત જ્ઞાનાવર્ણીય, અવધિ જ્ઞાનાવર્ણીય, મનઃપર્ય જ્ઞાનાવર્ણીય અને કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય. મુનિને પણ આ પ્રકૃતિઓ હોય છે, એટલે કે આવા કર્મ બંધાયેલા હોય છે. અહીં જ્ઞાની કહે છે કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ફળ જે મારા જ્ઞાનની હીણી દશા છે તેના ઉપર મારું લક્ષ્ય નથી. મારું લક્ષ્ય ત્રિકાળ જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવી ભગવાન આત્મા ઉપર છે. તેથી હું મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને ભોગવતો નથી. હું તેનાથી અધિક જે મારું જ્ઞાન સ્વભાવ તેને અનુભવું છું, એકાગ્રતાપૂર્વક અનુભવું છું, એટલે સંચેતું છું, એને વેદું છું. હવે અહીંયા એમ કહ્યું કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ફળ શું છે? તો કે મારા જ્ઞાનની હીણી દશા છે. હવે મારા જ્ઞાનની હીણી દશા એ મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ફળ છે, એ વ્યવહારથી કહેવાયું છે. ખરેખર તો કોઈ કર્મના ફળને કારણે જીવને કાંઈ પણ થાય એમ બનતું નથી. પણ નિમિત્તમાં શું છે? તો કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ફળ છે, એના નિમિત્તે મારા જ્ઞાનની હીણી દશા. હવે અહીંયા મારા જ્ઞાનની હીણી દશા એટલે વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય. અત્યારે વર્તમાનમાં જ્ઞાનના ઉઘાડ, એ વર્તમાનમાં જે જ્ઞાનના ઉઘાડ છે, જે પર્યાયમાં છે, જે ક્ષણિક છે, એ ઉઘાડની હીણી દશા છે. દ્રવ્ય અપેક્ષાએ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છે, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે, એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. એટલે એમાં ક્યાંય હીણપ નથી, અધુરાશ નથી. એટલે જ્ઞાનની હીણી દશા, દશા એટલે એ અવસ્થાની વાત છે, એટલે પર્યાયની વાત છે. એટલે વર્તમાન ઉઘાડમાં એ હીણી દશા છે. હવે એવી હીણી દશા છે તેને કારણે છે, ખરેખર તો પોતાને કારણે જ છે, પણ એમાં નિમિત્ત તરીકે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ છે. એટલે અહીંયા એમ કહ્યું વ્યવહારથી કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળ ને લીધે મારા જ્ઞાનની હીણી દશા છે, પણ એના ઉપર મારું લક્ષ્ય નથી, એટલે હું એને ભોગવતો નથી. એવી ભલે હીણી દશા છે, છતાં મારું લક્ષ્ય ક્યાં છે? મારું લક્ષ્ય તો ત્રિકાળ દ્રવ્ય ઉપર છે, જે પરિપૂર્ણ છે, જે જ્ઞાન સ્વભાવી છે, આનંદ સ્વભાવી છે, શાંતિ સ્વભાવી છે. એવા મારા ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય ઉપર મારી દ્રષ્ટિ છે, એના ઉપર મારું લક્ષ્ય છે. એટલે હું મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ફળ જે મારા જ્ઞાનની હીણી દશાનું નિમિત્ત કારણ છે, એના ઉપર લક્ષ્ય કરતો નથી.
વર્તમાનમાં જ્ઞાનની ઉઘાડમાં ઓછા વધતા ઉઘાડને કારણે જે દશા છે એને હીણી દશા કઈ છે. પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે, એ ત્રિકાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ દ્રવ્ય એવું જ છે, પણ અત્યારે એના ઉઘાડ એવા નથી, પૂર્ણપણે એવો ઉઘાડ થયો નથી. જ્યારે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે એવા ઉઘાડ હોય છે, તો એવી દશા નથી. ત્યારે જ્ઞાનની હીણી દશા એ પર્યાયમાં છે, અને એ દશાનું કારણ વ્યવહારથી એમ કહ્યું કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ફળ એ એનું કારણ છે. તો એવા ફળને હું ભોગવતો નથી એટલે એનો અર્થ એવો નથી થતો કે એની દશા બદલાઈ જાય, પણ ભોગવતો નથી એટલે એ દશા છે, એ વર્તમાનમાં એવા ઉઘાડ ઓછા છે, તો એનું હું લક્ષ નથી કરતો. એનું લક્ષ કરવા જઈશ તો હું બારમાં રોકાઈ રહીશ, એનું લક્ષ કરવા જઈશ તો મને આશ્રવ અને બંધ થશે. એટલે કોઈ પણ ફળનું લક્ષ હું કરતો જ નથી. મારે એ કોઈ ફળને ભોગવવું જ નથી. શુભ કર્મના ફળને પણ મારે ભોગવવું નથી. એ વાત આપણે ગઈકાલે ઘણી વિસ્તારપૂર્વક સમજ્યા છીએ. એટલે એના તરફ હું લક્ષ કરતો નથી. અને બીજું કારણ, મહત્વનું કારણ એ છે કે આ તો સમ્યક દ્રષ્ટિની ભાવના છે. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવાયું છે, એટલે હવે એને આવા પર્યાય તરફ લક્ષ હોતું નથી. એને દ્રવ્ય તરફ જ લક્ષ હોય છે કે જે પૂર્ણ છે. એટલે એ શું કરે છે તો કે હું એનાથી અધિક જે મારું જ્ઞાન સ્વભાવ એવું મારું સ્વરૂપ એને સંચેતું છું, અર્થાત તેને એકાગ્રપણે અનુભવું છું, વેદું છું. તો આ રીતે એ કર્મફળને ભોગવતો નથી. આગળ ગુરુદેવ સમજાવે છે છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ નિમિત્ત, મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ એ નિમિત્ત, અને જ્ઞાનની વર્તમાન હીણી દશા તે નૈમિતિક. આવો વ્યવહાર છે. હવે એ વ્યવહાર તરફ જો હું લક્ષ રાખીશ તો મારા સ્વરૂપને વિશે હું જઈ શકીશ જ નહીં. એટલે એ વ્યવહાર છે એમાં નહીં રોકાતા, માત્ર એ વ્યવહારને જાણેલો પ્રયોજનવાન સમજીને હું ત્યાં રોકાતો નથી અને હું મારા સ્વરૂપ તરફ વળી જાઉં છું. એટલે એવો વ્યવહાર છે એ છોડવા લાયક જ છે. એટલે કહે છે કે આવો વ્યવહાર છે તે હ્યેય છે. તેથી જ્ઞાની કહે છે તેને હું ભોગવતો નથી. સૂક્ષ્મ વાત છે પ્રભુ. મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મની પ્રકૃતિ પડી છે, તેનો ઉદય પણ છે, અને તેના નિમિત્તે જ્ઞાનની હીણી દશા પણ છે. તે હીણી દશા કર્મનું ફળ છે. તો તેને હું શા માટે ભોગવું? જ્યારે હું ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ જ્ઞાયક છું તો એવા ફળને ભોગવવાનું મારું કોઈ પ્રયોજન નથી. હું તો મારા સ્વરૂપનું લક્ષ કરું છું અને એમાંથી આવતા અતિન્દ્રિય આનંદને વેદું છું. હું તો ભિન્ન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન છું, તેને સંચેતું છું. ગુરુદેવ કહે છે કે હવે આવી વાત હોય ત્યાં પછી શરીર, વાણી, સ્ત્રી, પત્ની, પતિ, છોકરા, આ પછી બહારમાં બધા મકાન, કોમ્પ્યુટર, કાર, આ બધું જે કઈ સંયોગો છે અને બહારની ચીજો છે એ બધા સંયોગો અને સંયોગોને કારણે મળેલી ચીજો અથવા તો એવા બીજા જીવો કે જે આપણા સંયોગમાં આવ્યા છે. તો એ બધાને તો આત્મા ભોગવે એ વાત જ ક્યાં રહી? એ તો ક્યાંય દૂર રહી ગઈ. પોતાને અહીંયા જે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ છે એના નિમિત્તે પોતાને જ્ઞાનના ઉઘાડ ઓછા છે એને પણ ભોગવવાનો ભાવ નથી ને એને ભોગવતો નથી અને પોતાના સ્વરૂપને વિશે એ લીનતાનો પુરુષાર્થ કરે છે. તો પછી આ બહારની બધી વસ્તુને ભોગવી શકે એ ક્યાં રહ્યું? એ તો ક્યાંય ગયું. અહીં તો જ્ઞાની કહે છે કે જ્ઞાનની વર્તમાન જે હીણી દશા તે કર્મનું ફળ છે, તેને હું ભોગવતો નથી. આવી વાત છે. કોઈ કહ્યું કે પણ હવે એવી હીણી દશા થાય છે તેમાં એ તો થાય જ છે, તો ભોગવાઈ તો ગઈ જ ને.
એને એવો પ્રશ્ન થવો જોઈએ. આપણે ગઈકાલે પણ આ વાત લીધી હતી, ફરીથી આજે વાતનો વિચાર કરીએ કે હીણી દશા છે તો હીણી દશા છે તો ભોગવાઈ જ રહી છે ને, હીણી દશા રૂપે જ એ તો રહ્યો છે ને. હવે એમાં ફેર છે. મારી હીણી દશા છે એમ કરીને એનું લક્ષ્ય કરવું ને ત્યાં રોકાઈ રહેવું, એટલે શું થાય? આશ્રવ અને બંધ થાય. એના સ્થાને એ હીણી દશા છે તે ક્ષણિક છે, એ કઈ મારું સ્વરૂપ નથી, હું એ રૂપ નથી, હું ત્રિકાળ નાયક છું, એવા ભાવ સાથે સ્વરૂપ તરફ વળવું એ પુરુષાર્થ છે. એટલે ભલે ને એ હીણી દશા ભોગવાતી હોય છતાંય એના સ્વામી થવું નહીં. જેમ વિભાવ ભાવ થાય છે, શુભ કે અશુભ ભાવ થાય છે, રાગ થાય છે, તો એનો સ્વામી થતો નથી, એનાથી રંજિત થતો નથી, એમાં રોકાઈ રહેતો નથી અને માત્ર એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે જાણે છે. એ જ રીતે વર્તમાનમાં જે દશા છે જે ભોગવાઈ રહી છે, જે વાસ્તવમાં તો ભોગવાઈ રહી છે, તો ભોગવાઈ રહી છે એને પણ એ જાણે. એનામાં શા માટે થાય? મને જ્ઞાનના ઉઘાડ ઓછા છે એવા ભાવે થવાની શું જરૂર છે? માત્ર હું ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ નાયક છું, મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એનું જ મહાત્મ્ય લાવે અને ત્રિકાળી શુદ્ધ આત્માનું જ લક્ષ્ય કરે. જે પોતાની ચીજ છે એનું લક્ષ્ય કરે, જે ક્ષણિક પર્યાય છે એનું લક્ષ્ય છોડી દે, તો ભલે ને ભોગવાય, એ ભોગવાય એનો સ્વામી ન થાય, કે હું એને ભોગવું છું એમ સ્વામી જ ન થાય. જ્ઞાનની હીણી દશાનો સ્વામી એ શુક્રા થાય. એ શુક્ર માને કે મારે એવી હીણી દશા થઈ છે અને કર્મોએ હીણી દશા કરી છે એવું શુક્ર એ માને. એ તો ક્ષણિક છે. એના સ્થાને હું ત્રિકાળ નાયક ભગવાન આત્મા છું એનું શ્રદ્ધાન કરી અને સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરે તો પુરુષાર્થ થાય. એટલે ભલે જ્ઞાનની હીણી દશા હોય, ઓછા વધતા ઉઘાડ હોય, ઓછી વધતી સમજ પડતી હોય, તે છતાં પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપને જાણે, અનુભવે, વેદે તો એને સમ્યક દર્શન થાય. તિર્યંતને જ્ઞાનમાં જે અનુભવ જે છે એ અનુભવાય છે, એટલે વેદન જે છે એટલે પોતે બધાથી જુદો ભગવાન આત્મા, એનું જે વેદન છે એ તો એવું જ છે. દર્શન અપેક્ષાએ જો વિચાર કરીએ, વેદનની અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ તો એને પણ એવું જ છે, પણ એને જ્ઞાનના ઉઘાડ કેટલા ઓછા છે, એની કેટલી હીણી દશા છે. આપણે જોઈએ છીએ ને તિર્યંતને પણ સમ્યક દર્શન થાય છે, તો જ્ઞાનના ઉઘાડ કેટલા ઓછા છે. પણ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરતા સ્વરૂપ બધાથી જુદું ભિન્ન છે અને જે અનુભવમાં આવે છે એનો વિચાર કરીએ તો દર્શન અપેક્ષાએ તો એ સમ્યક દર્શન તિર્યંતનું હોય, નારકીનું હોય, મનુષ્યનું હોય કે પ્રભુનું હોય, બધું સરખું છે. જ્ઞાનના ઉઘાડમાં ફેર છે. જ્ઞાનના ઉઘાડમાં, જ્ઞાનની તારતમ્યતામાં ઘણો ફેર છે. એટલે જ્ઞાનનો ઉઘાડ ઓછો હોય એટલે વર્તમાન જ્ઞાનના ઉઘાડ પર્યાયમાં અવસ્થામાં ઓછા હોય તો સમ્યક દર્શન ન થાય એમ નથી. એ વાત આમાંથી નીકળે છે. એ છે કે મને તો એ હીણી દશા છે એવું ભોગવવાનો ભાવ જ નથી, કેમ કે હું તો ત્રિકાળ નાયક ભગવાન આત્મા છું, એની મને દ્રઢતા છે, એટલે મારી દ્રષ્ટિ તો ત્યાં જ જાય છે. એટલે જ્ઞાનની વર્તમાન જે હીણી દશા તે કર્મનું ફળ છે, તેને હું ભોગવતો નથી, આવી વાત છે. આગળ 133માં પાના ઉપર કહે છે કે હવે અત્યારે તો જ્યાં હોય ત્યાં કર્મને લઈને વિકાર થાય એમ વાત ચાલે છે, પણ ભાઈ કર્મને લઈને વિકાર થાય એ વાત બરાબર નથી. એ વાત તો આપણે ઘણી વાર કરી છે. પંચેષ્ટિકાયની 162મી ગાથાની વાત પણ ઘણી વાર કરી છે. કર્મ તો નિમિત્ત માત્ર છે. વિકાર પોતે કરે તો પોતાના કારણે થાય છે. વિકાર થવામાં હીણી દશાનું પરિણમન મારામાં મારાથી છે. વિકાર થવામાં હીણી દશાનું પરિણમન મારામાં મારાથી છે, પણ કાંઈ કર્મને કારણે નથી. આ વાતનો એને સ્વીકાર કરી અને પુરુષાર્થ કરવાનો છે. હવે હીણી દશા રૂપ પરિણમન પોતાનું પોતાથી થઈ રહ્યું છે, તો એ વખતે એ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરે તો થઈ શકે છે. કોઈ એને અટકાવતું નથી.
ઉઘાડ ઓછા વધતા હોય તો કઈ એ અટકાવે છે કે ના ભાઈ તું તારા સ્વરૂપનું લક્ષ ન કરી શકે? એમ તો છે નહીં. નહીતર તો પછી આ તિર્યંતને સમ્યક દર્શન થાય કેવી રીતે? જેને દ્રવ્યશ્રુતનો ખૂબ અભ્યાસ હોય અને એને જ સમ્યક દર્શન થવું જોઈએ, પણ એમ પણ નથી. દ્રવ્યશ્રુતનો ખૂબ અભ્યાસ હોય, મોટા પંડિત હોય, અરે 11 અંગ ને 9 પૂર્વનું જ્ઞાન હોય તોય સમ્યક દર્શન ન હોય. 12 અંગ ને 14 પૂર્વના જ્ઞાનમાંથી 11 અંગ ને 9 પૂર્વનું જ્ઞાન થઈ શકે અને સમ્યક દર્શન ન હોય, આવી પણ દશા હોય છે. દરેક વાતને જેમ છે તેમ સમજવી જોઈએ. ગુરુદેવ અહીંયા વાત કરે છે કે વિકાર થવામાં હીણી દશાનું પરિણમન મારામાં મારાથી છે, એ મતિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને કારણે છે એમ કહેવું એ તો નિમિત્તનું કથન છે, એ તો વ્યવહારથી કહેવાય. એટલે એ પરિણમન છે એને હું ભોગવતો નથી. એ છે તો છે, એ દશા છે, એ પર્યાય છે, અને પર્યાય તરફ મારું લક્ષ નથી, એટલે એને હું ભોગવતો નથી. શું કહે છે જ્ઞાની? કે તે હીણી દશા હું નથી, એ દશા છે. હું દશા નથી, એ દશા જેવડો નથી. હું ભગવાન આત્મા એનાથી અતિ 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 વિશેષ છું. એ હીણી દશા છે, એ વર્તમાન એવી દશા છે, તે ક્ષણિક છે. એટલે હું કાંઈ એ દશા નથી. હું એ દશાથી, એ પર્યાયથી પણ જુદો ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ નાયક છું. શુદ્ધ દ્રવ્ય છું, જ્ઞાન સ્વભાવી છું, પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું. એવું મારું દ્રવ્ય છે. એટલે હું એવી હીણી દશા ને ભોગવતો નથી. મારું લક્ષ હવે સ્વભાવથી જોડાયું છે, સ્વભાવ સન્મુખ થયું છે. રાગ અને હીણી દશાના પડખાને છોડીને હવે હું સ્વભાવના પડખે ગયો છું. જન્મ મરણથી છૂટવાની આ એક જ રીત અને એક જ માર્ગ છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ નિજ આત્મ તત્વની નાયક તત્વની દ્રષ્ટિ કરવી એ એક જ માર્ગ છે. પર્યાયની આમાં વાત જ નથી. એટલે કે પર્યાયનું લક્ષ ન કરવું એ અપેક્ષાથી કહ્યું છે કે પર્યાયની આમાં વાત જ નથી. એટલે પર્યાયનું લક્ષ ન કરવાની વાત કહી ને અહીંયા. નાયક તત્વની દ્રષ્ટિ કરવી પણ પર્યાયની દ્રષ્ટિ ન કરવી. વર્તમાન પર્યાય કેવી છે એ તરફ લક્ષ ન કરવું. એકાગ્રતા આત્મતત્વની નાયક તત્વની કરવી છે. એટલે આત્મતત્વની નાયક તત્વની દ્રષ્ટિ કરવી એ એક જ માર્ગ છે. એમાં પર્યાયનું લક્ષ ન કરવું. એટલે એ અપેક્ષાથી કહ્યું કે પર્યાયની આમાં વાત જ નથી લીધી. જોકે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ એ પણ પર્યાય છે, વિતરાગી પરિણામ છે. એટલે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનું લક્ષ કરતા જે પરિણામ આવે છે એ પણ પર્યાય છે. પણ એ પર્યાયનો આશ્રય નથી. તેને એવી એ પર્યાય થાય, નિર્મળ પરિણામ આવે, એનો પણ આશ્રય નથી. આશ્રય કોનો છે? ત્રિકાળી દ્રવ્યનો જ આશ્રય છે. એટલે નિર્મળ પરિણામનો પણ એને આશ્રય નથી. એટલે દ્રષ્ટિ માત્ર ત્રિકાળી દ્રવ્ય તરફ છે, એનો જ આશ્રય છે. આવી વાત છે. જો સૂક્ષ્મ તત્વ ગુરુદેવે કેટલું સહેલાઈથી સરળતાપૂર્વક આપણને સમજાવી દીધું. ગુરુદેવની આ વિશેષતા છે. શાસ્ત્રોના સાર ને બહાર લાવવા અને પ્રયોજનભૂત વાતને સામાન્ય માણસને સમજાવવી એ કઈ સહેલું નથી. પંડિતોએ અર્થ તો કરતા હતા, પણ આવી વાત એમની પાસેથી ક્યારેય સાંભળવા મળતી નહોતી. એટલે પંડિતો ખુદ ગુરુદેવની સભામાં બેસતા હતા. ગુરુદેવને તો બધું અંદરમાંથી આવતું હતું. અહીંયા આગળ કહે છે કે ભગવાનને સર્વજ્ઞ પદ પ્રગટ્યું તે ક્યાંથી પ્રગટ્યું? શું કર્મ ખસ્યા ત્યાંથી એ પ્રગટ્યું? ના, બિલકુલ નહીં. કેમ કે એ ત્યાં હતું જ નહીં, કર્મની અંદર હતું જ નહીં, કર્મને કારણે હતું જ નહીં. એટલે સર્વજ્ઞ પદ પ્રગટ્યું છે તો ક્યાંથી પ્રગટ્યું? પોતામાંથી પ્રગટ્યું છે. એટલે કે છે કે કર્મ ખસ્યા ત્યાંથી એ પ્રગટ્યું? ના, બિલકુલ નહીં. તો શું આ અપૂર્ણ દશા ગઈ ત્યાંથી પ્રગટ્યું? દશામાંથી ક્યાંથી પ્રગટ્યું? એક પર્યાય પૂર્વની પર્યાય છે તે ઉત્તર પર્યાયનું કારણ થતું નથી.
જો પૂર્વની પર્યાયને કારણે જો ઉત્તર પર્યાય થતી હોય તો કોઈને સમ્યક દર્શનની પર્યાય થાય જ નહીં. કેમ કે જેને સમ્યક દર્શનની પર્યાય થાય છે એને એની પહેલાની પર્યાય મિથ્યાત્વની હોય જ છે. એટલે જે અપૂર્ણ દશા, પૂર્વની દશા એટલે અપૂર્ણ દશા પૂર્વે જે હતી એમાંથી આ પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ? ના, દશા તો સ્વતંત્ર રીતે પ્રગટ થાય છે, બિલકુલ. અને દશા સ્વતંત્ર રીતે પ્રગટ થાય છે એનું કારણ શું છે? એનું કારણ શું છે? એ કારણ પરમાત્મા છે એટલે એવું કાર્ય આવે છે. એટલે અંદર સર્વજ્ઞ પદ પડ્યું છે ત્યાંથી એ પ્રગટ્યું છે. કારણ પરમાત્મા, ભગવાન આત્મા એ કારણ પરમાત્મા છે એટલે આવું કાર્ય આવે છે. અંદર સર્વજ્ઞ પદ પડ્યું છે ત્યાંથી તે સર્વજ્ઞ દશા પ્રગટ થાય છે. પણ જ્ઞાનમાં પહેલા એ નક્કી કરવું પડશે. બધું બરાબર જેમ છે તેમ તત્વને સમજવું પડશે. વર્તમાન પર્યાયમાં ભલે પૂર્ણતા ન હોય પણ પૂર્ણ આનંદથી ભરેલો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પોતે છે. તેને જ્ઞાની કહે છે હું સંચેતું છું, એકાગ્રપણે અનુભવું છું. હવે આમાં જે અનુભવે છે તે પર્યાય છે, પણ તેને પર્યાયનો આશ્રય નથી. તેને આશ્રય તો ત્રિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્યનો જ છે. આવી વાત છે. પરમાત્મા કહે છે હું કર્મફળને ભોગવતો નથી, હું તો ત્રિકાળી પરમ શુદ્ધિ સ્વરૂપ નિજ ચૈતન્યને જ અનુભવું છું. આવી વાત છે. તો આ મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને હું ભોગવતો નથી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું. એવા કર્મની પહેલી પ્રકૃતિની ના ફળની વાત કરી. એટલે આ એક બોલ થયો. હવે જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મની બીજી પ્રકૃતિ શુદ્ધ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ, એનું ફળ એને પણ હું ભોગવતો નથી એની વાત કહે છે. હવે કહે છે કે હું શુદ્ધ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને નથી ભોગવતો, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું, અનુભવું છું. ગુરુદેવ સમજાવે છે, જુઓ, શુદ્ધ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ છે. જેમ મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ એવી રીતે શુદ્ધ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ છે. અને એ કર્મના નિમિત્તે એના ફળ સ્વરૂપે જ્ઞાનની હીણી દશા પણ છે. પણ એ તો નિમિત્ત છે. એટલે એ બંને વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ છે. એટલે એ વ્યવહાર સંબંધ છે. એ વ્યવહાર સંબંધ છે. પણ ધર્મી કહે છે કે મને તેનું લક્ષ નથી. એક તરફ પહેલા વ્યવહારથી જે વાત છે એ કહી કે શ્રુત જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને કારણે એના નિમિત્તે જ્ઞાનની હીણી દશા છે, પણ એને હું ભોગવતો નથી. કઈ રીતે ભોગવતો નથી? તો ધર્મી કહે છે કે મને તેનું લક્ષ નથી. હું ત્રિકાળ નાયક છું એ વાતનો મને નિર્ધાર થયો છે. આનંદના વેદન સહિત એનો નિર્ધાર થયો છે. એટલે હું જે છું એ તરફ મારું લક્ષ્ય રહે છે. એટલે મારું ધ્યેય તો ધ્રુવધામ પ્રભુ આત્મા છે. તેનું મને આલંબન છે. એના આશ્રય થતા નિર્મળ પરિણામ થાય છે. અને એનો આશ્રય કરતા મને આનંદની દશા છે, જ્ઞાનની દશા છે, શાંતિની દશા છે. એટલે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપને સંચેતું છું, અનુભવું છું. હું શુદ્ધ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને ભોગવતો નથી. હું તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું, અનુભવું છું. હવે આવી વાત ગુરુદેવ કહે છે કે કાને ન પડી હોય એટલે નવી લાગે, પણ આ તો એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જેણે જાણ્યા તે કેવળી ભગવાનની વાણીમાંથી આવેલી વાત છે. એના શું ભાવ, કેવી વાત, અદભુત વાત. આગળ 134મા પાના ઉપર કહે છે કે વળી હું
અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ફળને નથી ભોગવતો, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું. હવે અવધિ જ્ઞાનની વાત લીધી. અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ એના ફળને કારણે આને વર્તમાનમાં અવધિ જ્ઞાન નથી, એનો અર્થ એવો થયો. પણ એ તો નિમિત્તથી કહેવાયું છે. એને અવધિ જ્ઞાન નથી, વર્તમાનમાં એને એવો ઉઘાડ નથી. એનું કારણ પેલું અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું ફળ છે એમ નહીં, એ તો નિમિત્તથી કહેવામાં આવ્યું છે. અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉદયમાં છે એટલે અવધિ જ્ઞાન અત્યારે નથી એમ કહેવું એ તો નિમિત્તનું કથન છે. હું તો પોતાની દશા પોતે જ કરે છે, કર્મ શું કરે? પણ છતાં અહીંયા તો એમ કે છે કે એ ફળ છે કે અત્યારે વર્તમાનમાં અવધિ જ્ઞાન ન હોય એવો જ્ઞાનનો ઉઘાડ, એ તરફ મારું લક્ષ્ય જ નથી. એ જ્ઞાનના ઉઘાડ વધતા ઓછા છે, મતિ શ્રુત અવધિ આ બધા જે ની વાત કરી, અને કહેવું એ છે કે એ બધા ઉઘાડ જે છે તે છે ભલે રહ્યા, પણ મારું લક્ષ્ય એ તરફ નથી. હું તો પૂર્ણ જ્ઞાયક છું, એ તરફ મારું લક્ષ્ય છે. એટલે હું એને ભોગવતો નથી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું. સમજાવે છે કે અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની એક જડ પ્રકૃતિ છે. તેના નિમિત્તે અવધિ જ્ઞાનના અભાવમય જ્ઞાનની હીણી દશા છે. અવધિ જ્ઞાનનો અભાવ હોય એવી હીણી દશા છે તેની જ્ઞાનની. અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તે નિમિત્ત, અને અવધિ જ્ઞાન રહિત જ્ઞાનની હીણી દશા તે નૈમિતિક. અહીં કહે છે કે તે નૈમિતિક દશાને હું ભોગવતો નથી. નૈમિતિક દશા કેવી છે કે અવધિ જ્ઞાન રહિત હીણી દશા. અવધિ જ્ઞાન રહિત જ્ઞાનની હીણી દશા છે એ નૈમિતિક છે. એ દશા અત્યારે છે, આપણી બધાની છે. આપણી બધાની અત્યારે અવધિ જ્ઞાન રહિત દશા છે ને. જ્ઞાનનો ઉઘાડ કેવો છે? આપણી બધાની એ દશા છે. તો જ્ઞાની કહે છે કે મને ભલે એ દશા છે, પણ એ દશા તરફ મારું લક્ષ્ય નથી, એનો હું સ્વામી થતો નથી, એ દશાનો સ્વામી થતો નથી, એટલે હું એને ભોગવતો નથી, તેના પર મારું લક્ષ્ય નથી. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું, અનુભવું છું. તો આ ત્રીજો બોલ થયો. ત્રીજો બોલ એટલે અહીંયા જ્ઞાનાવરણીની 5 પ્રકૃતિમાંથી આ 3 પ્રકૃતિની વાત થઈ. હવે ચોથો બોલ, ચોથી પ્રકૃતિની વાત કરવી છે. 148 પ્રકૃતિની વાત આપણે સમજવાની છે. બહુ શાંતિથી સમજવાનું છે. કર્મના ગ્રંથને વાંચીએ ત્યારે આપણને કદાચ વાંચ્યું હોય એટલે યાદ પણ રહી ગયું હોય, ઘણી બધી વાત હોય, અને આ કર્મથી આમ થાય, આ કર્મથી આમ થાય, અને આવું કર્મ કઈ રીતે બંધાય, આ બધું આપણે કર્મના ગ્રંથમાંથી સમજીએ છીએ. પણ એને આધ્યાત્મિક અપેક્ષાએ કઈ રીતે લેવાય એ કોઈએ સમજાવ્યું નથી. એ વાત ગુરુદેવે અહીંયા સમજાવી છે. અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન મહાજ્ઞાની, અતિ 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 વિચક્ષણ બુદ્ધિ, એવી બુદ્ધિ. એટલે એ વાતને અહીંયા જે કર્મના સિદ્ધાંતો જે કયા છે, એ કર્મનું શાસ્ત્ર, એને અહીંયા એમણે લાવી દીધું. અહીંયા દ્રવ્યાનુયોગના ગ્રંથની અંદર એ વાતને અહીંયા મૂકી દીધી, અને એના દ્વારા સમયસારની જે વાત, જે દ્રષ્ટિ પ્રધાન ગ્રંથ છે, એની જે વાત પોતાના સ્વરૂપમાં જવાની વાત છે, એની ખૂબ ખૂબ દ્રઢતા કરાવી દીધી કે હું આ કોઈ ભાવને ભોગવતો નથી. ટૂંકમાં પણ કહી શક્યા કે કોઈ પણ પ્રકારના ભાવને ભોગવતો નથી. પણ એમ ન કરતા કર્મફળની 148 પ્રકૃતિ લઈ, અને એક એક પ્રકૃતિ લઈ અને આચાર્ય ભગવાને આપણને આ વાત આપી કે હું કોઈને ભોગવતો નથી, એમાંની કોઈ પ્રકૃતિના ફળને હું ભોગવતો નથી, અને કઈ રીતે નથી ભોગવતો એ વાત અહીંયા ગુરુદેવે આપણને સ્પષ્ટ કરી. ભોગવાય છે એ તરફ મારું લક્ષ્ય નથી, હું ભગવાન આત્મા છું. આવી દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિની શું વાત કરવી? અહીંયા તો જ્ઞાની થયા છે સમ્યક દ્રષ્ટિ, અને આત્મજ્ઞાની સંત જે 7મા 6ઠા ગુણસ્થાનની દશામાં છે, એ હવે જયારે વિશેષતાથી પુરુષાર્થ કરીને, ઉગ્ર પુરુષાર્થ દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને વિશેષ સ્થિર થઈ રહ્યા છે, તેમના ભાવ કેવા હોય એની અહીંયા તો વાત ચાલી રહી છે.
બહુ સુંદર વાત છે. આગળ અહીંયા કે છે કે હવે ચોથો બોલ કે હું મનોપર્ય જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને નથી ભોગવતો, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું. એનો અર્થ શું છે કે મનોપર્ય જ્ઞાન નથી, વર્તમાનમાં મનોપર્ય જ્ઞાન નથી, તેનો અભાવ છે. આપણને બધાને એનો અભાવ છે. તેને નથી ભોગવતો એટલે શું? ગુરુદેવ સ્પષ્ટતા કરીને કહે છે કે ભાઈ સાંભળ, અહીં તો કર્મફળનું ધણીપણું જ નથી એમ વાત છે. નથી ભોગવતો એટલે કર્મફળનું ધણીપણું, સ્વામિત્વ છે જ નહીં એ વાત છે. જ્ઞાનીને કોઈ પણ ફળ એને પ્રાપ્ત થયા છે એ એવી રીતે પર્યાયમાં ભોગવાઈ રહ્યા છે તો પણ એનું સ્વામિત્વ નથી, એનું ધણીપણું જ નથી, એવી રીતે એ ભોગવતા નથી. જ્ઞાનીને પર્યાય તરફનું જોર જ નથી, દ્રવ્ય તરફનું જ જોર છે, એક નિજાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ આત્માનું જ જોર. હવે મને કહો કે પુરુષાર્થ કઈ રીતે થાય? પર્યાયનું લક્ષ્ય કરતા થશે કે સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરતા થશે? આખો પુરુષાર્થ દ્રવ્યના લક્ષ્ય છે અને અહીંયા તો પર્યાયમાં જ રાચી રહ્યા છીએ. પર્યાયમાં આમ કરવું ને આમ કરવું ને આમ કર્યું હતું ને મુખ બધી વાત પર્યાયમાં આમ થઈ રહ્યું છે ને એ બધો વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. એ દ્વારા તારું કાંઈ કલ્યાણ થતું નથી. તું એનો ગમે તેટલો અભ્યાસ કર, એમાં ને એમાં રહી જા તો એથી કરી અને શું તને સમ્યક દર્શન થશે? એ તો થવાનું નથી. પુરુષાર્થ તો આખો સ્વરૂપના લક્ષ્ય છે. પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એવો દ્રઢ નિર્ણય કરી અને એનું લક્ષ્ય કરતા, એનો અનુભવ કરતા નિર્મળ પરિણામ થાય છે. કાંઈ પર્યાયનું લક્ષ્ય કરતા નિર્મળ પરિણામ થાય છે કે પર્યાયમાં આમ છે ને તેમ છે ને આ બધો અભ્યાસ કર્યો, ખૂબ અભ્યાસ કર્યો, બધું જાણ્યું, માહિતી બધી જાણી, તે કાંઈ પુરુષાર્થ થાય છે? એ તો જાણ્યું. પોતાની બુદ્ધિ અત્યારે વર્તમાનમાં જે રીતે છે એ પ્રમાણે એને યાદ પણ રહે છે, એને વિશેષતાથી સમજે પણ છે આ બધું છે, પણ એ ઓછું વધતું જાણે તો ચાલશે, પણ મૂળ વાતને એને સમજવી પડશે કે હું ત્રિકાળ શુદ્ધ છું, નાયક છું, ભગવાન આત્મા છું. બસ એ વાતને દ્રઢ કરી અને એનું લક્ષ્ય કરવું પડશે. ત્યારે ધર્મ થશે, ત્યારે પુરુષાર્થ થશે, ત્યારે સમ્યક દર્શન થશે. એટલે આ અનેક પ્રકારે કર્મની પ્રકૃતિના ફળો હોય અને એ પ્રમાણે બધું ચાલતું હોય, એ પ્રમાણે બધું થતું લાગે. આ વર્તમાનમાં મનુષ્યની પર્યાય મળી એ પણ શું છે, અને એને અનુરૂપ શરીર મળ્યું એ પણ શું છે? એ બધા કર્મના ફળ તો છે જ, પણ ભલે ને રહ્યા ભાઈ, એના તરફ શું લક્ષ્ય કરીને કામ છે? હું ભગવાન આત્મા છું તો આત્માનું લક્ષ્ય કર ને. અહીંયા તો એમ કેવું છે, એમ ન ભોગવવાનો ભાવ અહીંયા તો સમજાવ્યો છે. આખો ધર્મ અત્યારે તો બદલાઈ ગયો છે એમ ગુરુદેવે ઘણી વાર કહ્યું. ધર્મનું સ્વરૂપ જ બદલી નાખ્યું છે લોકોએ. જૈન દર્શન સમજ્યા વિના વાણિયાને ત્યાં જન્મ્યા એટલે પોતાની જાતને જૈન કહે છે. આવી બધી વાત જે ગુરુદેવે કરી છે ને એ હવે લાગે છે ને કે બરાબર યથાર્થ કરી છે. બહુ સરસ વાત છે. એક એક વસ્તુને બરાબર સમજવાની જરૂર છે, ક્યાંય ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. મનોપર્ય જ્ઞાન નથી, એનો અભાવ છે તો તેને નથી ભોગવતો એટલે શું કે એનું લક્ષ્ય જ નથી કે ભાઈ મને મનોપર્ય જ્ઞાન નથી, એવું જ્ઞાનનું હીણપણું મારામાં છે, એ તરફ એને લક્ષ્ય જ નથી, એનો એ સ્વામી થતો નથી, એનું ધણીપણું જ નથી, એમ વાત છે. જ્ઞાનીને પર્યાય તરફનું જોર નથી, પર્યાયનું લક્ષ્ય નથી, એને તો એક નિજાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનું જ જોર છે, એનું લક્ષ્ય છે અને એના આશ્રયે જ એ નિર્મળ પરિણામ પ્રકટ કરે છે. અરે નિર્મળ પરિણામ છે એનું લક્ષ્ય નથી. નિર્મળ પરિણામ જે થાય છે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રના, એ પરિણામનું લક્ષ્ય નથી, એક ત્રિકાળી ધ્રુવનું લક્ષ્ય છે. આખો માર્ગ જુદો છે. આગળ ગુરુદેવ કહે છે કે વળી કોઈ કહે છે અભવીને મનોપર્ય અને કેવળ જ્ઞાન થતું નથી, માટે અભવ્ય છે ને એને મનોપર્ય જ્ઞાન પણ ના થાય, કેવળ જ્ઞાન પણ થતું નથી, માટે તેને પાંચેય પ્રકૃતિઓનું આવરણ ન હોય. એટલે જ્ઞાનની પાંચ પ્રકૃતિ કહીને મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનોપર્ય અને કેવળ,
તો એ 5 પ્રકૃતિઓના આવરણ તરીકે આપણે એ લીધું કે મતિ જ્ઞાનાવર્ણીય, શ્રુત જ્ઞાનાવર્ણીય, અવધિ જ્ઞાનાવર્ણીય, મનોપર્ય જ્ઞાનાવર્ણીય અને કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય, એમ 5 પ્રકૃતિઓ કર્મની લીધી, એવા આવરણ લીધા. તો કેટલાકને અંદરમાં એમ છે કે જે અભવી હોય ને, અભવ્ય, એને મનોપર્ય અને કેવળ જ્ઞાન તો થવાના જ નથી, એટલે એમને એ પ્રકૃતિઓ ના આવરણ હોય નહીં, એ થવાના જ નથી, તો પછી એના આવરણ ક્યાંથી હોય? એવી કેટલાકની માન્યતા છે. એનું સ્પષ્ટીકરણ અહીંયા ગુરુદેવે આપ્યું છે. શું કહે છે કે અભવીને મનોપર્ય અને કેવળ જ્ઞાન થતું નથી, માટે તેને 5 પ્રકૃતિઓનું આવરણ ન હોય. મનોપર્ય જ્ઞાનાવર્ણીય અને કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય પ્રકૃતિઓનું આવરણ ન હોય એવું કેટલાક કહે છે. અને આની ચર્ચા સંપ્રદાયમાં ઘણા વર્ષ પહેલા થઈ હતી. ત્યારે કહ્યું હતું કે અભવીને જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મની 5 પ્રકૃતિઓનું આવરણ હોય છે. 5 પ્રકૃતિઓનું આવરણ એને પણ હોય છે. ભલે ને અભવ્ય છે, એને મનોપર્ય અને કેવળ જ્ઞાન થવાનું નથી, તો પણ એને 5 પ્રકૃતિઓના આવરણ હોય છે. અભવીને પણ અંદર મનોપર્ય જ્ઞાન થવાની ને કેવળ જ્ઞાન થવાની શક્તિ પડેલી છે, અંદરમાં પડેલી હોય છે શક્તિ, પણ તેની વ્યક્તતા કદી થતી નથી. મનોપર્ય જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન થવાની શક્તિ અંદર પડેલી હોય છે, પણ તેને વ્યક્તતા કદી થતી નથી. અભવ્ય છે ને માટે. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે એને પણ 5 કર્મની પ્રકૃતિઓ આવરણ રૂપે હોય છે, માટે તેને 5 પ્રકૃતિઓનું આવરણ હોય છે. આ સ્પષ્ટતા કરી. હવે અહીંયા આગળ વાત કરે છે કે અહીં તો ધર્મી કહે છે કે મનોપર્ય જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ઉદય નિમિત્તે મને મનોપર્ય જ્ઞાનનો અભાવ છે, પણ તેના તરફ મારું લક્ષ નથી, તેને હું ભોગવતો નથી. કોઈ મુનિવરને મનોપર્ય જ્ઞાન હોય પણ છે, હોય કોઈને હોય થાય. ધર્મી કહે છે હું તો મારી ધ્રુવ ચૈતન્ય સત્તાને જ અનુભવું છું. અનુભવે છે એ પર્યાય છે, એ નિર્મળ પરિણામ થાય છે એ વખતે, તે છતાં એ પર્યાયનું જોર નથી, પણ જોર તો દ્રવ્ય તરફનું છે, દ્રષ્ટિ તો ધ્રુવ તરફ છે. હવે 5મો બોલ. હું કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ફળને નથી ભોગવતો, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને જ સંચેતું છું. કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય નામની જડ કર્મની પ્રકૃતિ છે, તેના નિમિત્તે કેવળ જ્ઞાનનો સ્વતઃ અભાવ છે. જુઓ, આ લીટીને જરાક સમજવાની જરૂર છે. કેવળ જ્ઞાનનો આપણને અભાવ કેમ છે? કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય નામની જડ કર્મની પ્રકૃતિને કારણે છે? ના, એમ નહીં. કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ એ સ્વતઃ છે, પોતાના કારણે છે. એની જડ પ્રકૃતિ તો એમાં નિમિત્ત કારણ છે. કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય નામની કર્મની પ્રકૃતિ, એના ફળના નિમિત્તે કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ છે એમ કેવું એ વ્યવહારનયનું કથન છે. વાસ્તવમાં તો કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ એ સ્વતઃ છે. ધર્મી જીવ કહે છે કર્મનું નિમિત્ત અને નૈમિત્તિક એવા કેવળ જ્ઞાનના અભાવરૂપ દશા, એના ઉપર મારી દ્રષ્ટિ નથી. શું કર્મ, શું નિમિત્ત છે? તો કે કેવળ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મની પ્રકૃતિ એ નિમિત્ત, અને એના નિમિત્તે પોતાની દશા કે જેમાં કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ છે એવી દશા, તો એવા નૈમિત્તિક, તો એની ઉપર મારી દ્રષ્ટિ નથી. નિમિત્ત કે નૈમિત્તિક ઉપર મારી દ્રષ્ટિ નથી, એમ ધર્મી કહે છે. મારી દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? કોની ઉપર છે? મારી દ્રષ્ટિ તો શુદ્ધ એક ચિન્ન માત્ર સ્વરૂપ ઉપર છે, અને એવા સ્વરૂપને હું સમ્યક પ્રકારે અનુભવું છું. હું તો મારા શુદ્ધ એક ચિન્ન માત્ર સ્વરૂપને જ સમ્યક પ્રકારે અનુભવું છું. જુઓ, કર્મની 148 પ્રકૃતિ છે, તેમાં જ્ઞાનાવર્ણીયની 5 છે.
નાના વર્ણ્યની 5 છે, પછી દર્શના વર્ણ્યની 9 છે. આપણે ગઈકાલે એ બધી વાત કરી દીધી છે. તો હવે અહીંયા ગુરુદેવ એક વાત કરે છે, એ છે કે બધાને એ 148 પ્રકૃતિની સત્તા હોય એવું નથી. પાના નંબર 135 ઉપર અહીંયા એક સ્પષ્ટતા કરે છે કે બધાને 148 પ્રકૃતિની સત્તા હોય એવું નથી, પણ સામાન્ય વર્ણન કરે ત્યાં બધી પ્રકૃતિઓની વાત કરે. શાસ્ત્રમાં તો બધી વાત આવે ને. ક્ષાયિક સમકીતિને મિથ્યાત્વની 3 પ્રકૃતિઓની સત્તા હોતી નથી. મોહનીય કર્મ છે એમાં દર્શન મોહનીય અને દર્શન મોહનીયની 3 પ્રકૃતિ. એ 3 પ્રકૃતિઓની વાત કરતા ગુરુદેવ કહે છે કે જે ક્ષાયિક સમકીતિ છે, જેને એ દર્શન મોહનીય કર્મનો ક્ષય થયો છે એટલે ક્ષાયિક સમકીતિ છે. તો એવા ક્ષાયિક સમકીતિને મિથ્યાત્વની 3 પ્રકૃતિઓની સત્તા હોતી નથી. મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક મોહનીય આ 3 પ્રકૃતિ ક્ષાયિક સમકીતિને નથી. પણ બધા સમ્યક દ્રષ્ટિઓને હોતી નથી એમ નહીં. સમ્યક દ્રષ્ટિમાં પણ જે ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, ક્ષાયિક સમકીતિ છે, એનો ક્ષય થયો છે. 3 પ્રકૃતિઓનો ક્ષય થયો છે. એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે બધા સમકીતિઓને એમ હોય એમ નહીં. બધા સમ્યક દ્રષ્ટિઓને, બધા સમકીતિઓને એ 3 પ્રકૃતિઓનો અભાવ થયો છે, ક્ષય થયો છે એમ નહીં. સમ્યક દ્રષ્ટિ તો છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવા છતાં આ 3 પ્રકૃતિ સત્તામાં પડી હોય તો તેના તરફ સમ્યક દ્રષ્ટિનું લક્ષ કે વલણ નથી. હજી ક્ષય નથી થયો એટલે સત્તામાં પડી હોય. કેટલીક પ્રકૃતિઓના ઉપશમ પણ હોય. શ્રી ગુરુદેવ એની અહીંયા વાત કરતા કહે છે કે એ પડી હોય સત્તામાં તો હોય. દર્શન મોહનીયનો ક્ષય નથી થયો, પૂર્ણપણે ક્ષય નથી થયો એટલે 3 પ્રકૃતિઓ સત્તામાંથી બિલકુલ નાશ પામી છે એમ નથી. છતાંય સમ્યક દ્રષ્ટિ તો છે, પણ એવા સમ્યક દ્રષ્ટિને એનું લક્ષ નથી, એનું વલણ નથી. એ કહે છે કે હું તેને ભોગવતો નથી, હું તો શુદ્ધ આત્મા સ્વરૂપને જ સંચેતું છું. જો અહીંયા વચ્ચે આ વાત મૂકી દીધી ગુરુદેવે, આ વાત તો પછી આવવાની જ છે. મોહનીય કર્મની વાત લેશે ત્યારે આ બધી વાત ફરીથી પાછી આવશે જ. પણ અહીંયા કહેવું એ હતું કે બધી પ્રકૃતિઓ સત્તામાં હોય બધાને એમ હોતું નથી. એ વાત કરતા આ વાત સમજાવી દીધી. એ જ રીતે આગળ બીજી વાત પણ સમજાવે છે. નામ કર્મની પ્રકૃતિની પણ એ જ રીતે વાત સમજાવે છે કે આહારક નામ કર્મની પ્રકૃતિના 4 ભેદ આવે છે. આહારક શરીર નામ કર્મ, આહારક અંગ ઉપાંગ નામ કર્મ, આહારક બંધ નામ કર્મ, આહારક સંઘાત નામ કર્મ. આ પ્રકૃતિ બધાને ન હોય. આહારક ની પ્રકૃતિ બધાને ક્યાંથી હોય? આ પ્રકૃતિ મુનિને હોય છે. મુનિ સિવાય વસ્તુ હોય નહીં. તેના ઉદયના ફળને જ્ઞાની ભોગવતા નથી. આગળ કહે છે એક તીર્થંકર નામ કર્મની પ્રકૃતિ છે. તીર્થંકર નામ કર્મની, જો અહીંયા નામ કર્મની પ્રકૃતિ લીધી છે સમજાવવા માટે આ લીધું છે. પછી બધો વિસ્તાર જયારે આવશે એક પછી એક ત્યારે તો બધી વાત આવશે જ નામ કર્મ વખતે તો. પણ અહીંયા એક ફરીથી વાત સમજાવી છે એટલે કે છે કે એક તીર્થંકર નામ કર્મની પ્રકૃતિ છે. તીર્થંકર નામ કર્મ એ પણ બધાને ન હોય. એ પ્રકૃતિ પણ બધાને ન હોય. મિથ્યા દ્રષ્ટિની તો અહીં વાત જ નથી. અહીં તો ક્ષણિક રાગાદી ભાવથી ભિન્ન પડી ત્રિકાળી ચૈતન્ય સ્વભાવનો આશ્રય લીધો છે તેની વાત છે. અહીં કહે છે કે પ્રકૃતિના ઉદયના ફળને હું ભોગવતો નથી. ઉદય તો 13મા ગુણસ્થાનમાં આવે છે. તીર્થંકર નામ કર્મની પ્રકૃતિ જે કહી ને એમાં એ તીર્થંકર થાય ત્યારે એ ઉદયમાં આવે. એટલે 13મા ગુણસ્થાને આવે ત્યારે એ ઉદયમાં આવે ને. પ્રકૃતિના ઉદયના ફળને હું ભોગવતો નથી એ વાત તો કરી, પણ આ ઉદય તીર્થંકર નામ કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય તો 13મા ગુણસ્થાનમાં આવે છે.
પણ પ્રકૃતિ સત્તામાં પડી છે તેના ફળ તરફ એનું લક્ષ નથી, એમ વાત છે. નાની અહીંયા તો વાત ચાલે છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિની વાત નથી. એટલે પહેલા જ કહ્યું કે મિથ્યા દ્રષ્ટિની કોઈ વાત જ નથી. ભવિષ્યમાં હું તીર્થંકર થવાનો છું એમ એનું લક્ષ્ય નથી. શંકર ભગવાનને પણ આ પ્રકૃતિ પડી છે અને એ પ્રકૃતિ ઉદયમાં ક્યારે આવશે? જયારે 13મા ગુણસ્થાને પ્રભુ પહોંચશે ત્યારે એમને એ પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવશે. પણ એ પહેલા એ પ્રકૃતિના ફળને હું ભોગવતો નથી એટલે એનું એમને લક્ષ્ય નથી. એનો અર્થ શું થયો કે ભવિષ્યમાં હું તીર્થંકર થવાનો છું એમ એમનું લક્ષ્ય નથી. વર્તમાનમાં હજી એવી દશા નથી એમ એ પર્યાય તરફ એમનું લક્ષ્ય હોતું નથી. જે તીર્થંકર થવાના છે એ જાણે છે, તે છતાં પણ એમનું લક્ષ્ય એમ નથી થતું કે હજી વર્તમાનમાં હજી એ પર્યાય નથી, એ નામ પ્રકૃતિનો ઉદય આવ્યો નથી, એમ એ તરફ એનું લક્ષ્ય નથી. ભવિષ્યમાં હું તીર્થંકર થવાનો છું એમ એનું લક્ષ્ય નથી. હિરણ્યક રાજાનો જીવ તીર્થંકર થવાનો છે, ભગવાને કહ્યું છે, એની ખબર છે. એ વાત એમને પણ ખબર છે. હિરણ્યક મહારાજાના જીવને એ વાત ખબર છે. અત્યારે તો નરકમાં છે, પણ એ જીવ સમયે સમયે એ તીર્થંકર નામ ગોત્ર બાંધી રહ્યા છે એટલે એને આ ખબર છે, નથી એમ નહીં. છતાં હું આવતી 24મીમાં પહેલો તીર્થંકર થવાનો છું એમ એ જીવનું લક્ષ્ય હોય નહીં, એમનું એવું લક્ષ્ય નથી. એ તો તીર્થંકર પ્રકૃતિના ફળને પણ 20 વૃક્ષનું ફળ જાણે છે. તે તો પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ રહ્યા છે. એમને એવા ફળ ભોગવવાનો ભાવ ક્યાંથી હોય? બહુ સરસ વાત કરી છે. દર્શન વિશુદ્ધ ભાવના ભાઈ 16 તીર્થંકર પદ પાય. આના અર્થ સામાન્ય લોકો જે કરે છે તો એવા કરે છે કે 16 ભાવના દ્વારા તીર્થંકર પદની પ્રાપ્તિ થાય, એવો અર્થ કરતા હોય છે લોકો. તમે કોઈને પણ પૂછવા જશો ને તો એમ જ કહેશે, દિગંબરમાં પૂછશો તો એમ જ કહેશે, અભ્યાસ કરવા વાળા પંડિતો એમ જ કહે. પણ વાત કંઈક જુદી છે. શું વાત છે? કે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિને તીર્થંકર પ્રકૃતિ બંધાણી હોય તે કહે છે, જેને તીર્થંકર પ્રકૃતિ બંધાણી હોય એ કહે છે કે હું કર્મની પ્રકૃતિના ફળને ભોગવતો નથી. મારું લક્ષ્ય તો અંદર ભગવાન જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપમાં જોડાઈ ગયું છે. હું કર્મ પ્રકૃતિના ફળને ભોગવવાનો કામી નથી, ઈચ્છુક નથી, એનો સ્વામી પણ નથી, એ તરફ મારું લક્ષ્ય પણ નથી. કર્મ પ્રકૃતિના ફળને ભોગવવા તરફ મારું લક્ષ્ય નથી. મારું લક્ષ્ય તો અંદર ભગવાન જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપમાં જોડાઈ ગયું છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ જેમને તીર્થંકર પ્રકૃતિ બંધાઈ હોય એના ભાવ આવા હોય છે. સમ્યક દર્શન અને એનો વિષય શુદ્ધ ચિન્મય પ્રભુ મહા અલૌકિક ચીજ છે. એ વિષય જેને લક્ષ્ય થયું નથી એને સમ્યક દર્શન ક્યાંથી થાય? સમ્યક દર્શન તો પર્યાય છે, અને એવી પર્યાય થવા માટે આપણે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ તો એવી પર્યાય માટેનો પુરુષાર્થ છે એમ નથી, પણ એ દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને અનુભવવું છે. એટલે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે એ જયારે જણાય છે ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે નિર્મળ પરિણામ થયા, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્રના પરિણામ થયા. એટલે વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે મારે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું છે એમ કહીએ છીએ. વાસ્તવમાં શું કરવું છે? પોતાના સ્વરૂપમાં જવું છે, પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો છે અને પછી ત્યાં જ ઠરવું છે. એ આખો પુરુષાર્થ છે. હવે કેટલાક લોકો દેવ ગુરુ શાસ્ત્રના વિનય ભક્તિ અને શ્રદ્ધાન એને સમ્યક દર્શન માને. દેવ ગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એટલે સમ્યક દર્શન, સંકિત, અને વ્રત તપ આચરો એટલે ચારિત્ર એમ માનીને બેઠા છે. પણ ભાઈ એ માર્ગ નથી. આ વાત તો ઘણી વાર આપણે સમજાવી છે. વ્યવહાર સમ્યક દર્શનની વાત જે છે એ નિશ્ચય સમ્યક દર્શન હોય ત્યારે જ કહેવાય,
ત્યારે એને વ્યવહાર સમ્યક દર્શન કહેવાય. દેવગુરુ શાસ્ત્ર ની શ્રદ્ધા એને આપણે વ્યવહાર સંકિત કહીએ છીએ, પણ એ ક્યારે કહેવાય? એ જ્યારે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન હોય ત્યારે. પણ એ સિવાય નિશ્ચય સમ્યક દર્શન છે જ નહીં અને એને એમ સમ્યક દર્શન માની લઈએ, વ્યવહાર સંકિત કહી દઈએ તો એ વાત બરાબર બનતી નથી. એ શુભભાવ છે. અને એ જ રીતે વ્રત તપની વાતમાં પણ એમ જ છે કે જ્યારે પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે લીનતા સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ કરે છે ત્યારે એને અંતરંગ ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે. અને એવું ચારિત્ર છે ત્યારે બાહ્યમાં વ્રત તપ છે એને વ્યવહારથી ચારિત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. પણ માત્ર વ્રત તપ કરવામાં આવે બાહ્યમાં તો ચારિત્ર હોય એમ બને નહીં. એ માત્ર શુભભાવ છે. એટલે એ માર્ગ નથી એમ અહીંયા સમજાવ્યું. અને આ વાત તો આપણે ઘણી વાર કરી છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ આ જે માની બેઠા છે એમની માન્યતા છે એ એમની ભ્રમણા છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર તો આત્મ સ્વરૂપ આત્માની નિર્મળ પરિણતિ સ્વરૂપ છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર તો આત્મ સ્વરૂપ આત્માની નિર્મળ પરિણતિ સ્વરૂપ છે. આ સનાતન જૈન દર્શન છે. અહીં ધર્મી સમ્યક દ્રષ્ટિ પુરુષ કહે છે આધાર તો એ છે હું તો જેમાં વિકાર નથી, અપૂર્ણતા નથી, પામરતા નથી, એવો ત્રણ લોકનો નાશ પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવી જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા છું. હું તેને સંચેતું છું, તેને અનુભવું છું. વર્તમાન જ્ઞાનની અધૂરી દશા પર મારું લક્ષ નથી. નાનાવર્ણીય કર્મની 5 પ્રકૃતિ હોય અને એના ફળ સ્વરૂપે વર્તમાન જ્ઞાનની અધૂરી દશા જે ક્ષણિક છે એના પર મારું લક્ષ નથી. કેમ કે હું તો પૂર્ણ છું, હું પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવી છું. એટલે હું પૂર્ણ વસ્તુને સંચેતું છું, પૂર્ણ વસ્તુને અનુભવું છું. વર્તમાન પર્યાય તરફ મારું લક્ષ નથી, પણ હું પૂર્ણ સ્વરૂપ છું અને હું પૂર્ણ વસ્તુને સંચેતું છું, એકાગ્રપણે અનુભવું છું. આવી વાત છે. તો આ રીતે નાનાવર્ણીયની 5 પ્રકૃતિઓની વાત થઈ ગઈ. તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ.